وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ایران کو جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ ایران بہتر طریقے سے آگے بڑھے ورنہ وہاں کچھ نہیں بچے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ امریکی ویب سائٹ سے گفتگو میں بولے، ایران کی نئی تجاویز کا انتظار ہے، ہو سکتا ہے پچھلی تجاویز سے بہتر ہوں۔ اسرائیلی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایرانی تجاویز اچھی نہ ہوئیں تو ایسا حملہ کریں گے جیسا پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے ٹرمپ نیتن یاہو میں ایران پر دوبارہ حملہ شروع کرنے کے امکانات پر بات ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات 90 منٹ جاری رہی۔ ایرانی صدر نے کہا ہمسایہ ممالک نے اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی اجازت نہ دی، امریکہ اور اسرائیل کے منصوبے ناکام ہوئے۔ پڑوسی ممالک کا یہ عمل قابل قدر اور قابل ستائش تھا۔ اپنی سرزمین سے کارروائی کی اجازت نہ دینے پر پاکستان، افغانستان اور عراق کی حکومتوں کا شکریہ۔ محسن نقوی کی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف سے بھی ملاقات۔ باقر کالباف نے کہا حالیہ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت اور تعاون کو سراہتے ہیں، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کو بڑھانا چاہیے، خطے کے ممالک کو سیکیورٹی تعاون کرنا چاہیے، خطے میں امریکی موجودگی سیکیورٹی کے فقدان کی وجہ ہے۔ پوری کوشش ہے اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور ہو، مستقل امن کے حوالے سے پر امید ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا برطانوی اخبار کو انٹرویو، کہا پاکستان اپنی تاریخ کے روشن ترین دور سے گزر رہا ہے، دنیا میں پاکستان کو ایماندار ثالث کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کی طرح مجھے بھی پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ مذاکرات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار کے کردار کو بھی سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاک بھارت جنگ میں ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو دنیا جنوبی ایشیا میں بڑی تباہی دیکھتی، شاید کوئی زندہ نہ بچتا جو بتا سکتا کہ کیا ہوا۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کا قطری ہم منصب سے رابطہ، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پروجیکٹ فریڈم پاکستان کی درخواست پر روکا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں پاکستان نے کہا پروجیکٹ فریڈم روکنے سے معاہدہ ممکن ہے، سفارتکاری کو مواقع دینے کے لیے پروجیکٹ فریڈم بند کیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترک اور فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر تبادلہ خیال، گفتگو میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی۔ اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ 1 ذوالحجہ 1447 ہجری 18 مئی 2026 بروز پیر کو ہوگی اور عید الاضحیٰ 27 مئی 2026 بروز بدھ کو انشاءاللہ ہوگی۔ آج 1 ذی الحج، ملک میں عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ ہوگی۔ چیمبر و تہران کمیٹی مولانا عبدالقبیر آزاد نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا۔ ملک بھر سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ سعودی عرب میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ مناسک حج کا باقاعدہ آغاز 25 مئی بروز پیر ہوگا۔ 26 مئی بروز منگل کو رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا، خطبہ حج ہوگا۔ 27 مئی کو عید الاضحیٰ ہوگی۔ برطانیہ، ترکی، عمان، تیونس، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور اور بھارت میں بھی ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی۔ پاکستان تسلیم شدہ ایٹمی طاقت، بھارت بھول کر بھی کوئی غلطی نہ کرے۔ ترجمان افواج پاکستان کا بھارتی آرمی چیف کے اشتعال انگیز انٹرویو پر سخت رد عمل، کہا کہ کسی خود مختار ایٹمی ہمسایہ ملک کو نقشہ جغرافیہ سے مٹانے کی دھمکی ذہنی اور فکری دیوالیہ پن، جنون اور جنگ پسندی کی انتہا ہے۔ ایسی جغرافیائی تباہی یقینی طور پر دونوں کی ہوگی اور مکمل ہوگی۔ کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے جغرافیے اور تاریخ کا ناقابل تردید حصہ ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا اشتعال انگیز بیان ظاہر کرتا ہے بھارتی قیادت پاکستان کے وجود کے تصور کو قبول نہیں کر سکی۔ ذمہ دار ایٹمی ریاست تحمل، تدبر اور اسٹریٹجک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بھارتی آرمی چیف نے انٹرویو میں کہا تھا پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جغرافیائی اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ عالمی ثالثی عدالت کا سنتاس معاہدے پر پاکستان کے حق میں فیصلہ عدالت نے قرار دیا۔
भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी क़ानून के मुताबिक है। भारत मगरबी दरियाओं पर मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। अदालत का भारत को ऑपरेशनल डेटा पाकिस्तान को फराहम करने का हुक्म। किशन गंगा और रेतले मंसूबों की मालूमात पाकिस्तान से शेयर करने की हिदायत। पाकिस्तान ने फैसले को इंसाफ और बैनुल-अक़वामी क़ानून की फतह करार दिया। अमरीका ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अहम और करीबी शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान की नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर अहमियत उजागर। सरबरा अमरीकी सेंटकॉम को सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान इंसदाद दहशत गर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है। दाइश खरास्तान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। ईरान को किसी किस्म का हर्जाना या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अमेरिका के ईरान से मुतालबात की फहरिस्त सामने आ गई। ईरान से 400 किलो यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने का मुतालबा। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को सिर्फ एक जौहरी तंसीब फाल रखने की इजाज़त देने की तजवीज़ दी। अमेरिकी मुतालबात में ईरान के मुंजमद असासे बहाल न करने की शर्त भी शामिल। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। कतरी मीडिया के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने कहा अबू धाबी के साथ दोस्ती के दरवाजे बंद नहीं किए, लेकिन ईरान के सब्र की हद है। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल ताल्लुकात से आगाह हैं। मोहसिन रज़ाई का अमारात को इसराइली साजिशों से दूर रहने का मशवरा। अबू धाबी में मराका एटमी पावर प्लांट के बैरूनी जनरेटर में आग लगी। हुकाम के मुताबिक आग प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद लगी। आग पर काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब ने इराक से फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन मार गिराए। सऊदी हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स तबाह कर दिए। वाक़े के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि सऊदी अरब अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। सऊदी अरब की UAE के जौहरी प्लांट के करीब ड्रोन हमले की मज़म्मत। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.32% इजाफे के साथ $110.70 फी बैरल में फरोख्त। अमरीकी खाम तेल 1.75% महंगा, फी बैरल कीमत $107.26 हो गई। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान हादसा। अमरीका के 2 FA-10 तैयारे आपस में टकरा गए। हादसे के फौरन बाद दोनों तैयारों के पायलट्स ने खुद को एजेक्ट कर लिया। पायलट्स को पैराशूट के जरिए बाहिफाजत ज़मीन पर उतरते देखा गया। एयर शो को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। तहकीकात शुरू। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की सदर आज़रबाईजान से मुलाकात। मरीम नवाज ने आज़रबाईजान के सदर को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम पहुँचाया। मरीम नवाज की आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। हैदर अली के मकबरे पर फूल रखे और फातह खानी की। तारीख़ी शहर ओल्ड सिटी बाकू का भी दौरा किया। मरीम नवाज को मुकामी सतह पर तैयार कालीन का तोहफा दिया गया। मरीम नवाज ने अंदरूनी शहर के रवायती तंदूर पर रोटी भी लगाई। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रालर पुलिस वैन पर चढ़ गया। 2 एहलकार जाँ बहक। हादसे के बायस पुलिस वैन मुकम्मल तबाह हो गई। ईदी हुकाम के मुताबिक जाँ बहक एहलकारों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जैकबाबाद में गांव जलाने के केस में नया रुख। पसंद की शादी करने वाली लड़की के वालिद का बयान सामने आ गया। रफीक चन्ना ने दावा किया कि उनकी बेटी 14 साल की है। शादी सिंध मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है। रफीक चन्ना का मुखालफिन पर 4 साल की बेटी के अगवा का भी इल्ज़ाम। कहा मुकदमे के बावजूद बेटियों को बाजियाब नहीं कराया गया। ये भी दावा किया कि मुखालफिन ने घरों को आग खुद लगाई। ड्रग क्वीन पिंकी को आज मंशियात और कत्ल के मुकदमात में अदालत में पेश किया जाएगा। पिंकी की अदालत में पेशी के लिए 5 रुकनी टीम बना दी गई। DSP इन्वेस्टिगेशन लियारी को टीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया। अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात का दायराकार मजीद वसी। मुल्क भर में छापे। पिंकी के करीबी साथी समेत 20 मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों में किरण और उसका शौहर भी शामिल। किरण से शोबिस से वाबस्ता अफराद को कोकेन पहुंचाने की तफ्तीश जारी।
कराची से गिरफ्तार मुनशियात फरोश मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का नाम तब्दील करने की कोशिश। एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की गई। पिंकी के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात भी सामने आ गईं। 17 अप्रैल 2018 को पिंकी ने कराची से पासपोर्ट हासिल किया। शनाख्ती कार्ड भी कराची से 6 दिसंबर 2016 को हासिल किया। शनाख्ती कार्ड पर अबू अल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल पता दर्ज है। पिंकी के शौहर के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी सामने आ गई। नासिर अली गुजरांवाला का रिहायशी है, कुछ अरसा कबल बैरून मुल्क फरार हो गया था।